Recording. Okay, fine. So, in this class, we are going to study the biodiversity topic, right? In the last class, we just discussed some general things, okay? And today, we'll start with the syllabus. Okay? I hope you all got the syllabus, and the first unit is introduction to biodiversity, right? And in this biodiversity topic, we'll study what is biodiversity and what are the different types of biodiversity, right? Uh, so, biodiversity is a very common word which all of you are familiar with, right? What is biodiversity? Biodiversity is nothing but variety of life on earth. So, the life, all the living things which are present on the earth, they constitute the biodiversity, right? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಏನಂತಾರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಗೆ? ಎಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿಗೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡನೂ ಇರಲಿ. So, biodiversity represents all the life on the earth. So, the variety of life, everything. It is the number of different species of plants, animals, and microorganisms. So, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು, ಅನಿಮಲ್ಸು, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವರಾಜು ದೇವು, who is this? Log in with your name. Okay, so it includes organisms from Earth's different ecosystems, including deserts, rainforest, coral reef, etc. So here, biodiversity means just imagine every type of life which exists on the Earth. So ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಟೈಪ್ದು ಲೈಫ್ ಇದೆಯೋ, ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರಲಿ, ಅನಿಮಲ್ ಇರಲಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರಲಿ, ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, it is nothing but variety of life on earth. Okay, now let us understand what is this variety of life, what it means. ಇದು ಬಹಳ ಬೇಸಿಕ್. ಇದು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ ಥರ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ a very simple picture which shows that biodiversity includes everything. It includes all kinds of animals. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಸು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದಾರ, but you think of any animals like tiger, lion, zebra, all those things. So all those animals and all the types of plants you can see around you and on the earth. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಎನಿಮಲ್ಗಳು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್. ಸೊ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ all organisms. You remember this, I am telling it again and again. It includes each and every organism. It may be a small bacteria, it may be a small virus. In coronavirus idiyalla, that is also part of biodiversity. You remember, I am also part of biodiversity. We, ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ human beings, we are also part of biodiversity. Bacteria is also a part of biodiversity. Plants are part of biodiversity. So biodiversity is a very, very big word which includes all the living things.
So, in another way, we can define biodiversity as part of nature which includes the difference in genes among the individuals of species, variety and richness of all the plant and animal species at different scales in space, locally, in a region, country and the world. ಓಕೆ ಸೊ ನಾನೇನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಸೊ ದಿ Ani, switch off your mic. Otherwise, I will remove from the class. Okay, I'm doing that. Fine. Now, here, and the definition includes the same meaning. ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ಅರ್ಥನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎನಿಮಲ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ವೆರೈಟಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈತಾರಲ್ವ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ರೈಟ್? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಕನ್ನಡ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ ದೆನ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. Now, let us move on to the types of biodiversity. If you understood what is biodiversity, then we can move on the different types of biodiversity here. So, the biodiversity exists at 3 levels. Genetic diversity at the smallest level, then species diversity, and the third one is habitat or ecosystem diversity. So we can identify diversity or we can identify variety of life at 3 levels. One is genetic level, second one is species level, and the third one is ecosystem level. Right? Now let us try to understand these different levels. Okay, let us try to understand these different levels of biodiversity. Okay, genetic diversity. Now, each member of any animal or plant, okay, each member of any animal or plant species differs widely from other individuals in its genetic makeup. Genetic diversity andra, for example, human, ನಾವೇನಿದೀವಲ್ವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿರೋರು ಹ್ಯೂಮನ್ನು, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿರೋರು ಹ್ಯೂಮನ್ನು, ಚೀನಾದಲ್ಲಿರೋರು ಹ್ಯೂಮನ್ನು, ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿರೋರು ಹ್ಯೂಮನ್ನು, ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿರೋರು ಹ್ಯೂಮನ್ನು, ನಾನು ಹ್ಯೂಮನ್ನು. ಬಟ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇವನ್ ದೋ ವಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ವಿ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ವಿ ಲುಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಅಮೆರಿಕನ್ ಬೇರೆ ಥರ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಚೈನೀಸ್ ಬೇರೆ ಥರ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ನೇಪಾಳೀಸ್ ಬೇರೆ ಥರ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಪಂಜಾಬ್ನವರು ಬೇರೆ ಥರ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡಿನವ್ರು ಬೇರೆ ಥರ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಜೀನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಚ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಜೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು ವೆರೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪಿಕ್ಚರ್, ರೈಟ್? So these are the dogs. You remember all these different types of dogs belong to the same species, but they are different variety. Okay, so the dogs belong to different variety. Now this is called genetic diversity. Remember this. This is called genetic diversity. Now here I just want to ask a question for you people, right? Okay. Regarding dogs only. Okay. You have dogs in your house? Yes, sir. Yes, sir. How many types of dogs? Any ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಏನದು ಜಾತಿ ನಾಯಿ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸಾಕಿದ್ದೀರಾ? Can anybody tell me the names of ಯಾವುದು? ಲಿಖಿತ, ಯಾವ್ದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ನಾಯಿಗೆ ಸಾಕಿಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೇದು.
ನಾವು ನೀವಿರುವಾಗ ಪೊಮೋರಿಯನ್. ಪೊಮೋರಿಯನ್. ಓಕೆ, ಯಾರ್ದು ಪ್ರಿಯಾ ಮನೇಲಿ ಪೊಮೋರಿಯನ್. ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ನಾಯಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಹಾ. ದೆನ್ ಗ್ರೇಡನ್. ಹಾ, ದೆನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪೊಮೋರಿಯನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಲ್ಯಾಬ್ರಡಾರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಜರ್ಮನ್ ಶೆಪರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಾಗ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್? ನೀವು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಿತಾರಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ರೈಸ್ ಬೆಳಿತಾರಲ್ವಾ, ಭತ್ತ ಬೆಳಿತಾರಲ್ವಾ, ಎಲ್ರು ಒಂದೇ ಭತ್ತ ಬೆಳಿತಾರ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ಇರೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಕವನ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಲಿಖಿತ? ಯಾರು? ನಿಶ್ಚಿತನಾ? ಹೇಳಿ, ಒಂದೆರಡು ವೆರೈಟಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಭತ್ತದ್ದು. ನಿಶ್ಚಿತ ಸರ್, ಜಯ ಭತ್ತ 836, 1001, ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 1001. ಓ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನವು? ನಾವು ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಈಗೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ 831, 1001. ಏನ್ ಹೇಳಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಸೈಜ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅರೋಮಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಅರೋಮಾ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋ ರೈಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಅದು ರೈಸೇ, ಇದು ರೈಸೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರೀ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿನ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿ ಇರುವಾಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿ ಇರ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ನಾನು ಬರೀ ರೈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡಾಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಲು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಈ ತರ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ನೀವು ಅದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅವಾಗ್ಲಿಂದ. ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಬರ್ತಿದೆ, ನಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ. ನಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಭೂಮಿ ಗೌಡ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಗೌಡ, ಐ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಯು. ನಾನು ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ನೀವು ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ರೈಟ್? Again, I will start again. Okay. So, can you see it now? Sir. Yes, sir. No, sir. No, sir. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. Yes, sir. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. ನೀವು ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಆ ವ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದನ್ನ ವ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ದೇವರಾಜು ದೇವ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಲೀವ್ ದ ರೂಮ್. ಓಕೆ, now
I will continue with my presentation. So ಯಾರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು see here in this picture you can see there are so many human beings. ಎಲ್ಲರೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. there are so many different types of human beings. So they are from different countries. ಒಬ್ರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರು ವೈಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರು ಕೂದಲು ಬ್ರೌನ್ ಇದೆ, ಒಬ್ರು ಕೂದಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಸೊ even though they all belong to the human species, they look different because they have different type of genes. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನವರು ಅಥವಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾದವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪಂಜಾಬ್ನವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ genetic diversity. You try to understand genetic diversity means different type of genes, different type of varieties existing in the same species. Okay. Yes, Now, sir. okay then. So I'm requesting you, don't keep the mic on unnecessarily. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಮೈಕ್ ಹೆಂಗೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ? Yes, sir. Video Yes, sir. video also you please mute because it is not necessary, right? You just watch the presentation. And I don't know who is Devaraju Devu, who is trying to log in with that name. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. It must be in your own name. You please try to remember that. Otherwise I will block them permanently. Okay, now I will continue with my, because it is disturbance for others. Okay, then who is this? Ramya ಉಲ್ಟಾ ನೇತಾಡ್ತಿದಾರ. ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ನೇತಾಡ್ಬೇಡಿ. Okay, now then the second one is species diversity. Species means different type of species. For example, the number of species of plants and animals that are present in a region constitute its species diversity. For example, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸುಮಾರು ಒಂದು 8 ಅಥವಾ 10 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ 8 ಅಥವಾ 10 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದಾವೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, you can count it with the help of botany persons. ಸೊ ಒಂದು 25-30 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. Now remember, species diversity is very high in forest and species diversity is very low in agricultural system and in other areas like desert, cities, etc. Right? Forest, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೈಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೈಪ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಎನಿಮಲ್ಲು ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೂ ನಿಮ್ಮ ಗದ್ದೆಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 1 ಎಕರೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆನಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಭತ್ತದ ಪ್ಲಾಂಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೆ, ಆದ್ರೆ ವೆರೈಟಿ ಎಷ್ಟು? ಒಂದೇ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ಬೇರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಅದೇ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಥಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟು, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 50-60 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹೈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ವೆರಾಸ್ in case of agricultural system, the biodiversity is very less.
Okay, so like this, the species diversity means the type of species, number of species in a given area. This is what I just wanted to tell you. Next thing is ecosystem diversity. ಸೊ ಇದು ಮೂರನೇದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದು ಎರಡನೇ ಟೈಪು. ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಟೈಪು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ diversity here, biodiversity, the types of biodiversity. First type of biodiversity is genetic diversity. Second type of diversity is species diversity. And the third type of diversity is ecosystem diversity. I hope you know the definition of ecosystem. ಇಲ್ಲಿ ecosystem ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅವನ್ನ ನಾವು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ರಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. These are the different type of ecosystems like forest ecosystem, desert ecosystem, grassland ecosystem, river ecosystem, ocean ecosystem, ee thara. So some countries, some areas have very rich biodiversity in terms of ecosystem, and in some we have very less. Now I have a question for you. Nimma district, okay, Mandya ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಾ? We have forest ecosystem here? No. ಯಾವುದು ಇಲ್ವಾ? ಕುರ್ಚಿಲ್ ಕಾಡು ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಕ್ರಬಿ ಜಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ರೈನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮಂಗಳೂರು ಆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿಲ್ ಕಾಡು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿ ಇದೆಯಾ? ಮರುಭೂಮಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಿವರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಾ? ನದಿ ಇದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನದಿ ಇರೋದು? ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ. ನದಿನಾ? ನಾನ್ ನದಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಂಗನ ಕಾವೇರಿ ನದಿ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಅಂದಾರೋ? ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇರೋದು, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಕುಂತಿ ಬೆಟ್ಟ, ಆ ಬೆಟ್ಟ ಇದಾವೆಲ್ಲ ಪಾಂಡವಪುರದಲ್ಲಿ, ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮರೈನ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್? ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ? ಇದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಬೀಚ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಲಕ್ಕಿಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ಕ್ರಬಿ ಜಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಕ್ರಬಿ ಜಂಗಲ್, ಆಮೇಲೆ ರಿವರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಏರಿಯಾ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಫಾರ್ ಸಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಆ್ಯಪ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಾ? ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ. in many parts of India we have grassland ecosystem, and in India we have so many river ecosystem. Correct allo? ಬಹಳಷ್ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಇದೆ, ಕಾವೇರಿ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ರಿವರ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓಷಿಯನ್, ಮರೈನ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಸುತ್ತಲೂ ಮರೈನ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಇಂಡಿಯಾ is very rich in ecosystem biodiversity. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಂಟ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದುಬೈ ಅಂತ ಕಂಟ್ರಿ. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ರಿವರ್ ಇಲ್ಲ, ಪಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ,
ಅಲ್ಲಿರೋದು ಬರೀ ಡೆಸರ್ಟು ಮರೈನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. Now that is about the illy. Here you can see some pictures. In this picture you can see the forest biodiversity, and this is grassland ecosystem. This forest ecosystem one picture ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. Forest ನಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು variety ಇದಾವೆ. That you will study in another class, right? So we have grassland ecosystem, okay, and okay. Someone I have to mute. Then here we have the desert ecosystem, which is found in desert areas. This is river ecosystem. This is pond ecosystem. ನಿಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ pond ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಗ್ತವೆ. ಇದು marine ecosystem. Okay, so like this, on this earth we have different type of ecosystems. So that is what I just wanted to discuss in today's class. I will just recap what we studied. Okay, so ನಾನು ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೀಕ್ಯಾಪ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಇವತ್ತಿನರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಮೈಕ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಟುಡೇ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ರಿಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ದೋಸ್ ಹೂ ಅಟೆಂಡೆಡ್, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಲೇಟಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್. ಸರ್, ನಾನು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಕೇಳಿರೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸರ್? ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್. ಎನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಯಾರು. ನೋ, ರೈಟ್? ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ವಾ ಯಾವುದು? ನೀವು ಡೌಟ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋಸಾ ಎಲ್ಲರೂ? ನೋ ಸರ್, ಏನಿಲ್ಲ ಡೌಟ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್. ಹಾ ಹೇಳಿ ಪದ್ಮಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಸರ್, ಇದು genetic diversity, you had taken a genetic diversity and about species diversity or plants ಮತ್ತೆ humans ಎರಡು ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ ಸಪ್ರೇಟಾ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅನ್ ಸಪ್ರೇಟಾ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. This chapter is about diversity only. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಏನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರ? ನಾನು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಯು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಲೈಕ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದೇ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಳಿನಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಡಿಟೇಲ್ ಕಲಿಯಲ್ಲ ನೀವು. ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಟಾಪಿಕ್, ಇಷ್ಟೇ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತ್ರ. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 1 hour ಟಾಪಿಕ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರೈಸ್ ವಿತ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನೌ ಎನಿಬಡಿ? ದಿವ್ಯಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ದಿವ್ಯಾ ಮಹೇಶ್, ಎನಿ ಕ್ವಶನ್? ನೋ ಕ್ವಶನ್. ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಸಾರಿ ಸರ್. ಇರ್ಲಿ, ಲೇಟಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರಲ್ಲ ನೀವು? ಹೌದು ಸರ್, ಲೇಟಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ರಿ. ಇರ್ಲಿ, ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಕೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಐ ವಿಲ್ ಓಕೆ. ಸೊ ನನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ 2020 ಬ್ಯಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಲೇಟರ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್.
first time and you are not familiar. For example, ದಿವ್ಯಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರು, ಆವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ನೀವು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Now, I will just recap what we studied today. So, biodiversity means diversity of life. Variety of life on the earth is called biodiversity. Biodiversity includes all the plants, all the animals and all the microorganisms on this earth. So, ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟು, ಅನಿಮಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ದ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ಎನಿ ವೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಬರಬೇಕು. ಏನು, ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎನಿಮಲ್ಲು, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟು, ಎಲ್ಲ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಥಿಂಗ್. So there are three types of biodiversity. We identify three levels of biodiversity: genetic biodiversity, species biodiversity and ecosystem biodiversity ಅಂತ. Genetic biodiversity ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಾಗ್ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡೆ, ನಿಮ್ಮ ರೈಸ್ ವೆರೈಟಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ವೆರೈಟಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಈ ರೈಸ್ ವೆರೈಟೀಸು, ಡಾಗ್ ವೆರೈಟೀಸು, ಹ್ಯೂಮನ್ ವೆರೈಟೀಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸೀಸ್ ಬರುತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರುತ್ತಾ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜೀನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಸ್ಟ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ವೈ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ genes. So this is called genetic diversity. I can go on talking about genetic diversity itself for 2 hours. ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು, ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ನಲ್ಲೇ ವೆರೈಟಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೆರೈಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್, ಬಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್, ರೈಟ್? ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನಲ್ಲೇ ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆನ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಯುರೋಪ್ನವ್ರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಥರ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಥರ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್? ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಫೈನ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್, ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದಾವೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಊರಿಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಊರಿಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಡೆಸರ್ಟ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ರಿವರ್ ಇದೆ, ಪಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಒಂದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ
ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೆರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನದಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ 3 ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ think of different ecosystem. So that's about the ecosystem diversity. So this is what I just wanted to discuss today. Okay, so biodiversity ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ nobody is having any doubts. Now let me tell you some instructions for all of you. ಮೊದಲನೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನು, ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ನೇಮ್ನಿಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ವಿತ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೇಮಿಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟು, ಜೂಮು ಆ್ಯಪು ಮತ್ತೇನೇನಿದೆಯೋ ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಹುಶಃ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನೇನಾದರೂ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ, ನಾನು ಹೇಳುವಾಗ, ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮದು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮೈಕ್ನ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಕ್. ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋನೂ ಅಷ್ಟೇ, ವಿಡಿಯೋ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮೀ. ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮೀ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ವಿತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಡೋಂಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ವಿಜ್ಜು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೋಸ್ ಹೂ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕ್ವಿಜ್ಜು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ಗೆ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇದು ಸೇಮ್ ಇವತ್ತೇನು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫೈನ್, 1 second. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಯು, ರೈಟ್? ನಾನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀನಾ? ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬರ್ತಿದೆಯಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಕತ್ಲು ಏನೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೋಡ ಆಗಿದೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಕೆನಾಟ್ ಎನಿವೇ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್. Now before I want to exit the class, again I want to ask if any one of you having the doubts, you can ask me. Otherwise you can keep the okay sir. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದು ಸರ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟು, ಆ ಥರ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್, ರೈಟ್? One second, I will show you. Fine. Okay then. ಕಾಣ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಆ ಥರ ನಿಮ್ಮದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಲೇಟ್ ತರ. ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮ್ದು ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, ಇಮೇಲ್ಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕೋಡ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಶೋ ಇಟ್. ದೋಸ್ ಹೂ ಕೆನಾಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಇಟ್, ಯಾರಿಗೆ ಅದು ಡೌಟ್ ಇದೆಯೋ, ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು. ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಿಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮೀ, ಓಕೆ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮೀ. If I am free, I will always answer the call. Okay. So next class ಮೊದಲೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. So I will arrange the class and I will inform you early. Okay then. So if no other questions, I will exit the class. Okay. And thanks sir for not Thank disturbing you. me much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you sir. Thank you, sir.